Jama Botanics is one of the largest producers of Davana in India. Davana in India is being treated as one of the sacred crop, and it is being used for the puja, to do the rituals for the god and goddesses of India, especially for Hindu religion. Not just for the religious purposes. As you know, Davana today it is being used as the finest fragrances in the world, and it is specially and specifically grown in South India near Bangalore. And you can see the farm here. We are growing in about 40 hectares, which is about 100 acres of specifically for Davana. We are not just doing the conventional Davana, but the organic Davana without using any pesticides. And the care has been taken to make sure the yield is very high and there are no pesticides, including the Davana content. For this, we are taking care of crop needs a meticulous job to be done right from the seed selection till harvest and the oil distillation. So we Jama Botanics take care of each and every step meticulously and sensitively so that the crop is at its utmost quality. నమస్కారం సార్, మేము ఇక్కడ జామా బొటానియా ఫామ్లో పనిచేస్తున్నాము. మేము ఇక్కడ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాము. దాదాపు ఇక్కడ 500 ఎకరాల ఫాము జామా బొటానియా సార్వలోది ఇక్కడ ఫామ్ ఉన్నది. ఈ ఫామ్లో మేము ప్రకృతి వ్యవసాయము చేస్తూనే ఉన్నాము. ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయంలో మొదటిది జీవామృతము. ఈ జీవామృతం తయారు చేయటకు కావాల్సినవి ఖాళీ డ్రమ్ము, ఒక డ్రమ్ము 200 వాటర్, 200 లీటర్లు నీళ్లు, దాంట్లోకి 10 కేజీల పేడ, 10 కేజీల పేడ, 2 కేజీల బెల్లము చూపించి, 2 కేజీల బెల్లము వేసి, 2 కేజీల బెల్లము, 2 కేజీల పిండి, అలసంద పిండి కానీ ఉలువుల పిండి కానీ, పిండి ఏదైనా ద్విదల పిండి, మేము ఉలువ పిండి వాడుతున్నాము. 10 లీటర్ల ఆవు మూత్రము. ఈ జీవామృతము, తయారైన జీవామృతము 200 లీటర్లు. ఇది వచ్చి 5 ఎకరాలకు ఒకసారి స్ప్రేయింగ్కి, లేదంటే ట్రెంచింగ్ చేస్తే ఎకరాకి 200 లీటర్లు ఈ డ్రిప్ ద్వారా కానీ పోయడం ద్వారా కానీ జరుగుతుంది. చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మేము దవనం నర్సరీకి ఫస్ట్ ట్రాక్టర్తో సేద్యం చేసుకొని బెడ్డింగ్ చేసుకొని, తర్వాత దవనం నర్సరీ చేసిన తర్వాత 30 రోజులకి ఈ దవనం నాటుతాము. నాటిన తర్వాత 10-15 రోజులకి ఒకసారి 2 సార్లు కలుపు తీస్తాము. కలుపు తీసిన తర్వాత జీవామృతము స్ప్రే చేస్తాము. తర్వాత 60-70 రోజుల లోపల పంట క్రాపింగ్ కోసేదానికి వస్తుంది. ఈ పంట కోసేది ఎలా అంటే, మా సార్ వాళ్ళు ఈ ఫ్లవర్ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఐడియా వస్తుంది. ఈ ప్రకారం మనము ఈ పూత ఎల్లో కలర్ వచ్చినప్పుడు మనం హార్వెస్టింగ్ చేయాలి. 65-70 రోజులకి మొత్తము 90 రోజులు 95 రోజుల్లో ఈ క్రాప్ అయిపోతుంది. నమస్కారం సార్, మా సార్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇది పెట్టినారు సార్ దవనము. మా ఊర్లోకి కానీ ఇక్కడ దావింటి పోయే వాళ్ళకి కానీ మంచి స్మెల్ వస్తుందని బాగా ఈ పంట ఇంకా మేము కూడా చేయాలని అనుకుంటున్నాం సార్. మా సార్లు సలహా ఇస్తున్నారు, బాగా దిగుబడి వస్తుందని చెప్తున్నారు. మేము మా సార్లను చూసి మేము కూడా అంతా చేయాలని అనుకుంటున్నాం సార్ ఈ దవనము. Hello. Actually, we have taken 3 years, more than 3 years, for the land conversion to make it into completely organic without using any pesticides or anything. And like first time we have taken this Davana crop, which is completely organic without using any pesticides or chemical fertilizers or anything. And we only use cow-based manures and vermicompost like that, which are completely organic fertilizers. And we also use some biofertilizers like Pseudomonas, Bacillomyces, Trichoderma, which are also biopesticides and everything. And as you see here, this crop has been, the growth is very high with the use of all these biofertilizers and biopesticides. And there are also some natural insecticides like
Neemastra, which is based out of neem. So it's a neem extract. It is used for insect repellents, insect killing and everything. So like that we have 3 to 4 natural insecticides like Dashaparni Kashayam, which has 10 different leaf extracts in it, and Agnastra, which is based out of garlic, chilies extract. So we take those sprays here. మాది అప్రాచరుడు నుండి వస్తాం మేము 45 మంది అట్లా తోలుతాం. కమ్మ కాసిన మేము కలుపు తీసేకి అంత గడ్డి పీకేసేకి మళ్ళీ కబ్బడి ఉంటూ వస్తాం సార్. ఇది బాగా కమ్మ కాసిన దావలేకే వాసన బాగా వస్తుంది. ఎంతమంది రోజుకి ఎంతసేపు పని చేస్తున్నారు మీరు? మేము సార్ పొద్దున్నే 7కి వస్తాం సార్. 7కి వస్తాము, 2 గంటల వరకు ఉండిపోతాం. 2 గంటల వరకు ఏమేమి పనులు చేస్తున్నారు మీరు? మేము అది గడ్డి పీకేస్తాము, మళ్ళీ అంత నారు వచ్చినప్పుడు ఉంటే నారులో గడ్డి పీకినాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు నాటేసినాము, నాటినప్పుడు ఉంటే మళ్ళీ తొగేకొస్తాను తొగినాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు కోసేకొస్తాను సార్.